ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आया नूं प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 2 फरवरी 2018 21 माघ नानक शाही संमत 549 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दसीए व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫਾਈਵ ਕੇਬਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗਲੋਬਲ ਸਿਪਨ ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ, TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह कि अज असी इस वीक का एंड वाला प्रोग्राम करन जा रहे हैं, असी चाहांगे जो अज का मेन इशू है उस बारे तुसीं अपने विचारां दिओ। देखो, प्रोग्राम की शुरुआत असीं दसना चाहुंदे हैं कि ऐतवार यानी कि परसों जी 4 तरीक नूं साडे मौजूदा वक्त का वो इतिहासक दिन है जिस दी शहादत की गल जदों असीं करदे हैं। 4 सिख नौजवान जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब जी के अदब अदाब लई शहीदियां दित्तियां नकोदर शहर च, और इस नूं साका नकोदर करके याद किया जाता है। और इस वार ये विशेष समागम गुरुद्वारा साहब फ्लशिंग दे विच जिहड़ा कि 3817 पार्सन बुलेवार्ड ते है, क्योंकि फ्लशिंग च 2 गुरुद्वारा साहब ने, सो किसी नूं कन्फ्यूजन ना होए कि ये जिहड़ा पार्सन बुलेवार्ड ते है 3817 जी उत्थे ये समागम रखिया है। और लास्ट ईयर यही जड़ा खास दिन दे उत्ते 4 फरवरी नूं, क्योंकि साका नकोदर होया भी 4 फरवरी नूं सी, इसलिए इस बार ऐतवार पैंदा है। और पिछला समागम जदों कि गुरुद्वारा साहब रिचमंड हिल कल्चर सोसाइटी होया सी, उस तो बाद इन्हां चारों ही सिख नौजवानों दीयां पिक्चर्स जड़ियां ने वो उन्हां दे मेन लंगर हॉल च जिथे कि फोटो गैलरी है जी उस दे विच इंस्टॉल कीतियां गईयां सी। और इस तरह इस वार ये समागम फ्लशिंग च है। दुआबा सिख एसोसीएशन वालों बाकी गुरुद्वारा कमेटियां जथेबंदियां दे सहयोग नाल कीता जा रहा जी। और गुरुद्वारा फ्लशिंग दे लंगर हॉल दे विच इन्हां चारों ही नौजवानों दीयां तस्वीरां जिहड़ियां ने वो स्थापित कीतियां जाणगीआं। सो उहदे च शामिल होण लई विशेष तौर ते शहीद रविंदर सिंह होरां दे पिता, उन्हां दे ब्रदर, माता पिता तो उन्हां दे पिंड च ने जिथे कि उन्होंने इस वड्डे समागम नूं करना, वो भी दिन दी दिन ही उत्थे होएगा। और उन्हां दे भराता डॉक्टर हरिंदर सिंह जिहड़े कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी च ने वो इस समागम च शमूलीयत ले आ रहे हैं। और मैनूं भी विशेष तौर दे उत्ते मेरी चाहना भी हुंदी है कि इस किस्म दा वड्डा साडा इतिहासक दिन, क्योंकि बीते इतिहास नूं असीं याद करते हैं, पर मौजूदा समय दे विच जिन्हां ने कौमी आन बान शान लई, कौमी अणख लई और गुरु ग्रंथ गुरु पंथ दी चढ़दी कला लोचदिआं पर जवानियां दे विच अपने नजराने शरीरां दे ये भेट कीते, उन्हां नूं याद करना भी बनदा है, उन्हां नूं सैलीब्रेट करना भी बनदा है। और उस दे नाल ही फिर बाकियां दी प्रेरणा भी जुड़ी हुंदी है। और असीं ये समूह जिहड़े खास तौर ते साडे ईस्ट कोस्ट दे उत्ते वीर भैणां ने आसानी नाल पहुंच सकदे ने, उन्हां नूं जरूर ये गुजारिश करांगे कि भी वो इस दे विच पार्टिसिपेट करन समागम। और समागम रूटीन जिहड़े आवर्स हुंदे ने 11 तो 1 साढ़े 1 1:30 2 बजे तक जिहड़ा ये मुख्त तौर दे उत्ते होएगा। दूसरा पार्ट, क्योंकि असीं हमेशा ही जदों साडे दर्शक साडे श्रोते साडे तक पहुँच करते हैं अपनियां लिखतां राहीं जां अपनियां कॉल्स मैसेजेस राहीं, असीं कुछ नूं तां जिहड़ा वापस 1 to 1 भी कम्यूनीकेट करते हैं, जिहड़े खास तौर ते मैसेजेस वॉइस मेल्स हुंदे ने। लेकिन बहुत वार जदों कोई सैगमेंट्स दे उत्ते कामेंट्स हुंदे ने जिहड़े कुछ बहुत सीरीयस कामेंट होण जां
ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਸੀਂ BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਨਕੌਕਟਡ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਟ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੋਰੀ BBC ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਨੀਤੀ ਕਾੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ 22,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, 230 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ, 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕਸ ਨੇ ਔਰ 198 ਕਾਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁਗੈਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 47 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਬਕਾ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਈਕੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਲਿੰਗ ਇੰਨੀ ਵਾਰਮਥ ਜਾਂ ਨਿੱਘਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ TV 84 ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਥ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਦਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੀਟਡ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਡ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਈਸਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਉਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, 277 ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ, 225 ਕਾਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਔਰ ਲਾਈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1.2K ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਘਾ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਅਫਗਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ,
ਉਹ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਕੁਅਰ 'ਚ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ TV 84 ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟੋਰੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ BBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਗਏ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ BBC ਦੇ 2 ਐਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਨ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮਨਿਕ ਰਿਲੀਜਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਲਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 2700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਬੈਥਲਹੈਮ 'ਚ ਹੋਏ, ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ 4ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਐਮਪਾਇਰ ਵੀ 4 ਚਫੇਰੇ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 54-50% ਆਬਾਦੀ ਔਰ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3-3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਿਆਣੇ ਲੁਕਾਉਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਬਰਾਹਮਨਿਕ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੇ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਇਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਮੈਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰਕ 'ਚ ਈਸਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਗਵੇਦ, ਸ਼ਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵਵੇਦ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਗਵੇਦ ਵੀ ਲਗਭਗ 3500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿੰਬਲ ਜਾਂ ਗੋਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ੌਰਵ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਡ੍ਰੈਵਿਡਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੁਕਮਾਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਦਾ ਹੜੱਪਣ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਜਾਂ ਉਸ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬੇਸ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਔਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਔਰ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਨੇ, ਸਟਾਰ ਆਫ ਦਾ ਡੇਵਿਡ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਬਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਡੇਵਿਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜ਼ਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੌਜ਼ਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੌਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਯੰਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ 7th ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੋ ਈਵਨ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਾਇਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਖੁਦ ਯਹੂਦੀ ਸਨ, ਫਲਸਤੀਨੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜੀਸਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਰਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਨ ਆਫ ਗॉड ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਈਵਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਜਾ ਕੇ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਫੇਥ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਉਸ ਥਾਟ ਦੀ ਵੀ, ਥਾਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਫੇਥ ਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਟੋਰੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਝਗੜੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਤੈਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ UN 'ਚ ਵੋਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ, 8-9 ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਇਆ, 34-35 ਨੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਵਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨ 3000 ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਦਰ
ਢਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੀਸਸ ਦੀ ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੇਵ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਗਰੇਵ ਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੀਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲ-ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਟਿਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਅਲ-ਅਕਸਾ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕਾਮ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਰਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। 130 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਲਾਈਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 4 ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਪਟਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ। 2 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਪਟਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੋਨ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੇਠ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਬਗਦਾਦ ਵੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਤੱਕ, ਇਧਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਸੰਗਲਾਦੀਪ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ, ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਬਹਿਲੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲੈਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜ, ਜਦੋਂ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਡਿਫੀਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਮੀ 'ਚ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਲੈਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਬੂਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਾਰਟ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ 250 ਪੌਣੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਬਗਦਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਬਨਾਰਸ ਗਏ, ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤਿਬਤਨ ਲਾਂਬੇ, ਨੇਪਾਲ ਗਏ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀ ਇਸਲਾਮ ਪਾਕਪਟਨ ਗਏ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਗਏ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਗਦਾਦ ਔਰ ਉਸ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
इबादत की, किन्ने साल रहे, कदों वापस मुड़े, इसके कोई नहीं ने वेरवे, लेकिन ये एक फैक्ट है। और मैं इसनूं क्योंकि मैं क्रैडिट अगेन BBC नूं दिंदा है, उन्हां दी पंजाबी सर्विस ने भी हिंदी सर्विस ने भी स्टोरी नूं कीता है, और मैं इसनूं ही पढ़ना चाहुंदा कि भी ये किवें जिहड़ा इत्थे उन्हां दा यादगारी थां बनी। लेकिन अज जिवें अरब देश अमीर ने इवें नहीं सी, बहुत गरीबी दे मारे होए सी। ते जदों तेल निकलिया 20वीं सदी च और 1919 तो बाद आज़ाद होए फिर भी माड़ा, लेकिन भारत दे विच भावें जिहड़ा बहादुर शाह जफर दे नाल मुगलिया सल्तनत दिल्ली दे विच खत्म हुई, पर जिहड़े नवाब, कोई लखनऊ दा नवाब है, अवध दे नवाब जिन्हां नूं कहंदे सी, कोई भोपाल दा नवाब है, निज़ाम हैदराबाद है, दूसरे ने, ये अमीर सन। सो जिहड़े मुसलमान सन नवाबी और दूजे जिन्हां ने अंग्रेज़ां नाल समझौते कर लए, उन्हां नूं मिलदे सी, उन्हां दीआं अपणीआं रियासतां भी कायम सी। सो उस पीरीयड च उत्थों दे मुफ्ती ने, अल-अक़सा मसीद दे ने, और ये गल 1924 दी है, 1923 दी, उन्होंने एक अपना डेपूटेशन भेजा कि भी वो जी सराह है जिथे जेडे इस सब कॉन्टीनेंट तो जाने वाले ने वो हज करके जेरूसलम जाते सी, रुकते सी बाबा फरीद दे करके, और उन्होंने कहा जी उसका बहुत बुरा हाल है और तुसी साडी मदद करो। सो उन्होंने और उस वेले एक जेडे मुहम्मद अली सन, अली जौहर जेडे फ्रीडम स्ट्रगल च भी सी, उन्होंने भी हैल्प की, फंड्स भी मिले, इन्हें रिपेयर किया। पर उस पीरीयड च मैं देखदा भी ये भी एक फेथ और करेज हुंदा है कि 1924 च सहारनपुर के रहने वाले नज़ीर हसन अंसारी वो खुद जिहड़े ने उत्थे गए और उन्होंने जाके सेवा संभाली। ये हुण आलमोस्ट 100 साल हो गए ने, हुण उन्हां दी तीसरी चौथी जनरेशन उत्थे है। और ये जदों कि जुबैर अहमद ने स्टोरी की, उन्हां दियां नज़ीर हसन अंसारी दियां पोतियां और दूसरियां ने, वो थां भी दर्शक देख रहे हैं स्क्रीन दे उत्ते इस सारे इतिहासक मुकाम नूं। और इहदे च मैं कुछ पार्ट तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिते ने, इसलिए टाइम की लिमिटेशन देखते हैं, मैं इसनूं अगे नहीं पढ़ांगा। और उहदे च उन्होंने कहा कि भी जिहड़ा है ये 800 साल पहला ही जदों बाबा फरीद गए ने, वो पीरीयड है जदों सलाहुद्दीन ने जिहड़ा इहदा कंट्रोल जेरूशलम दा वो किंग रिचर्ड तो लिया सी, ईसाइयां तो इस्लाम च यकीन रखण वालियां ते आए, इस तो पहला उन्हां कोल सी, ईसाइयां कोल। और फिर उन्होंने कहा कि भी ये जिहड़ा है जदों वापस भी आ गए बाबा फरीद, फिर कई सदियां जिहड़े सब कॉन्टीनेंट के लोग मक्के जाते सी, वो बाबा फरीद की सराह कुछ दिन जरूर ठहरते सी। और फिर मैं जिवें जिक्र किया ही है कि उन्होंने वफद भेजा और सहारनपुर तो ये मिस्टर अंसारी जिहड़े ने, नज़ीर हसन अंसारी, ये पहुँच गए। उन्होंने लोकली एक फलस्तीनी कुड़ी नाल विआह करके वो फिर उत्थों दे उत्थे ही रह गए। और इस राह दे विच जिहड़े भी सब कॉन्टीनेंट तो जाते लोग ने, वड्डे लीडर भी, क्योंकि जेरूशलम ते दा यही कनैक्शन है सब कॉन्टीनेंट दा बाबा फरीद दी इस राह राही, उन्हां दियां फोटोआं ने। और सराह च दाखल होने लई एक वड्डा फाटक है और 100 कदम चलण तो बाद एक लोहे का गेट है जिस ते उन्होंने कहा भी ताला लगा होया सी। दोवां भैणां ने ताला खोल के मैनूं अंदर आउण लई कहा। अंदर एक वड्डा अहाता सी जिहदे सच्चे पासे एक पुरानी मस्जिद है, खब्बे पासे एक कमरा है जिथे कि भारत दे तो आईयां वड्डियां वड्डियां हस्तियां दीयां फोटोआं लगियां होईयां सी। फिर उन्होंने कहा भी जिहड़ियां अंसारी परिवार नाल संबंधित भी दुर्लभ वस्तुआं ने, अंसारी परिवार ने सराह नाल जुड़ियां दुर्लभ वस्तुआं नूं एक कमरे च सजा के रखे। और जिहड़े पहले संसार जंग वेले भारती फौजी उत्थे गए, ज़ाहिर है उन्हां सिखां दीयां तस्वीरां भी होणगीआं, इहदे च कोई बहुत क्लीयर नज़र नहीं आया, उन्हां दीयां तस्वीरां भी लगियां होईयां ने। और पुराना जेरूशलम, ओल्ड जेरूशलम, उहदियां तस्वीरां ने। और ये जिहड़ी है सारी कंटीन्यूटी, और जिन्हां ने उत्थे जाके सेवा संभाल की, उन्हां दी जिहड़ी है लंबी उम्र हुई और अगों उन्हां दे बच्चे बच्चियां भी इस सारे नूं देखभाल कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है जुबैर अहमद ने कि एक दोवां भैणां चों जिहड़ी भैण नूर जहां है, उन्हें कहा कि साडे दादा अंसारी कहंदे सी कि बाबा फरीद लगातार 40 दिन इस तहखाने वाले कमरे च इबादत करते रहे, क्योंकि सूफी फकीरां दे नाल जदों भी असीं देखांगे तो जिहड़ा हुण भी चलीसा कहंदे ने 40 दिन, ये आया उत्थों ही है, सूफी पीरां चों ही आया। और ये सारे नूं जिहड़ा मैनूं ये बड़ी दिलचस्पी वाली गल लगी
ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਕਈ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਜੜਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਏ ਨੇ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ 2 ਆਸਾ ਰਾਗ 'ਚ ਤੇ 2 ਸੂਹੀ ਰਾਗ 'ਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम से भोए भार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। ये असी थॉट फॉर टुडे वाले डिस्कस करांगे जी। डॉक्टर साहब ओपनिंग सेगमेंट जी। डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। इत्थे लेने ब्रेक तो पहला असी अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ अपील कर दईए व्यूअर्स, जिस तरह के TV 84 एक ऐसा चैनल है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स, विचारां दा सिलसिला इस तरह चलदा रहेगा। मिलदे हां छोटे वक्फे तो बाद।